Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the practice questions with solutions from the chapter Profit and Loss. Now we will start our video. See here, first question, cost price 9 rupees 50 paisa and selling price 11 rupees 40 paisa. Then find the profit. See here, మనం ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టెప్స్ 1 by 1 రాయాలి. See here, given data what here, cost price is equal to 9 rupees 50 paisa. 9 rupees 50 paisa. Selling price is equal to 11 rupees 40 paisa. 11 rupees 40 paisa. Now we have to find out the therefore profit is equal to selling price minus cost price, that is equal to selling price 11 rupees 40 paisa minus cost price 9 rupees 50 paisa. See here 11.40 9.50 ను మనము సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0, carrying 10 14 minus 5 9, carrying 10 here 10 minus 9 1, so here 1.90. how much profit is there? 1 rupee 90 paisa. 1 rupee 90 paisa అనేది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో నౌ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సియర్ సెకండ్ వన్, కాస్ట్ ప్రైస్ 10 rupees 20 paisa, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 8 rupees 50 paisa, దెన్ ఫైండ్ ద లాస్. సి హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. సొల్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి డేటాను రాసుకుందామండి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 rupees 20 paisa, కామా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 rupees 50 paisa. ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్రైస్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. నౌ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 rupees 20 paisa మైనస్ 8 rupees 50 paisa. Here 10.20 minus 8.50. Here 0, here carrying here 9, here 10. 12 minus 5, how much to 12 minus 5? 7. Next here 9 minus 8, 1. Here how much answer? 1.70 means 1 rupee 70 paisa. 1 rupee 70 paisa is the loss. According to question, option C 1 rupee 70 paisa loss అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. See here next third one, if cost price 112 rupees, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 112 rupees, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 132 rupees, దెన్ గెయిన్ హౌ మచ్? సింపుల్ క్వశ్చన్. గివెన్ డేటా, here given data what here, cost price is equal to rupees 112 comma selling price is equal to rupees 132 rupees. Simply see here, selling price is greater than cost price, automatically profit will take place. Profit or gain is equal to selling price minus cost price. Selling price minus cost price, 132 rupees minus 112 rupees. 132 rupees మైనస్ 112 rupees. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత వస్తుందండి. హియర్ 20 rupees అనేది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అని చెప్పొచ్చు. రూపీస్ 20 అనేది ప్రాఫిట్. అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి 20 rupees ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ హియర్, కాస్ట్ ప్రైస్ 120 rupees, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90 rupees, దెన్ ద ఫైండ్ ద లాస్ పర్సెంట్ అంటున్నాడు.
లాస్ పర్సెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చినటువంటి డేటా రాసుకుందాం. సొల్యూషన్ అకార్డింగ్ టు డేటా కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 120 కామా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 90. హియర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద selling price. Automatically loss will takes place. Loss is equal to how much? Loss is equal to selling price minus cost price minus selling price. Cost price minus selling price 120 minus 90. Here 30 rupees loss. 30 rupees loss. But they asked what here? Loss percent. Loss percent formula. Loss percent is equal to loss divided by cost price into 100. Loss divided by cost price into 100. See here loss how much? 30 rupees loss. Cost price 120 rupees. Here 100 ఉంది. See here మనము దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్టయితే 31 జా 34 జా 4 into 4 1 జా 4 25 జా. That is equal to 1 into 25. That is equal to 25%. That is equal to how much percent? 25% అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. See here లాస్ పర్సెంట్ ఎంత అండి? 25%. అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. 25% అనేది లాస్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. See here an article was bought for rupees 650 and sold 728. Find the gain percent. ఒక ఆర్టికల్ని వాళ్ళు 650 రూపీస్కి పర్చేజ్ చేశారు, కొన్నారు, 728 రూపీస్కి అమ్మారు. ఇప్పుడు గెయిన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటున్నాడు చూద్దామండి. సొల్యూషన్ see here given cost price is equal to 650 rupees. Next selling price is equal to 728 rupees. 728 rupees. Now find the gain percent. Gain percent is equal to selling price minus cost price divided by cost price into 100. Now selling price how much? 728 rupees minus 650 rupees divided by cost price ఎంత అండి? 650 into 100 మనం చెప్పొచ్చు. See here 728 minus 650 ఎంత వస్తుందండి? 78. 78 divided by 650 వస్తుంది into 100 అనేది మనం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దామండి. See here 13 5 జా 65 0 as it is. 13 6 జా 78. ఓకే ఇయర్ 51 జా 52 జా. ఇయర్ న్యూమరేటర్ 6 into 2 మిగిలింది, డినామినేటర్ 1 మిగిలింది. నా ఆన్సర్ ఇస్ ద 12%. గెయిన్ పర్సెంట్ హౌ మచ్ అండి? 12% అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. నా అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ వన్. 12% అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాజ్ బాట్ ఏ సైకిల్ ఫర్ రూపీస్ 690 and sold it for 655.50 rupees. Means 655 rupees 50 పైసాకు అమ్మిండంట 1 year తర్వాత. నౌ ఫైండ్ ద లాస్ పర్సెంట్ అన్నాడు. లాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని మనం అడుగుతున్నాడు. చూద్దామండి క్వశ్చన్. సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి. అలా చేస్తేనే మనకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది. చూద్దామండి. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా. See here cost price is equal to rupees 690 rupees comma selling price is equal to 655.5 rupees. 650.5 అంటే 655 rupees 50 పైసా. నౌ లాస్ పర్సెంట్ హౌ మచ్ అంటున్నాడు. లాస్ పర్సెంట్ అనేది ఎంత అని మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. See here మనం లాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ హౌ మచ్ ఇయర్? కాస్ట్ ప్రైజు 690 రూపీస్. సెల్లింగ్ ప్రైజు 655.50. ఇయర్ 690 మైనస్ 655.50
50 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి 34.50 వస్తుంది. లాస్ ఎంత అండి? లాసు 34.50 ఆర్ 34 రూపీస్ 50 పైసా. లాస్ హౌ మచ్? 34 రూపీస్ 50 పైసా. హియర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లాస్ పర్సెంట్. లాస్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. లాస్ ఎంత హౌ మచ్? 34.50 బై 690 వచ్చేసి కాస్ట్ ప్రైజు ఇంటూ 100. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సింప్లిఫై చేస్తే 34.50 డివైడ్ బై 690 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి? హియర్ 34.51 జా 20 జాబోతుంది, 21 జా 25 జాబోతుంది. ఈ సింప్లిఫికేషన్ మీరు చేయొచ్చు. 34.5 డివైడ్ బై 690 అంటే 34.5 ఇంటూ 2 అంటే ఎంత అండి? 69 కదా. నెక్స్ట్ అదే 34.5 ఇంటూ 20 690 అవుతుంది. కాబట్టి 34.51 జా 34.5 20 జా చేసేసిన డైరెక్ట్ 21 జా 25 జా. ఇది కావాలంటే మీరు సింప్లిఫికేషన్ తర్వాత రఫ్లో చేసుకోండి. నా ఇక్కడ ఏం మిగిలిందండి? 1 ఇంటూ 5 మిగిలింది. 1 ఇంటూ 5 మిగిలింది. నా హౌ మచ్ పర్సెంట్? 5% అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లాస్ట్ పర్సెంట్ ఎంత అండి? 5% అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నా అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎన్నోదండి? సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వచ్చిందండి? 5% అయితే రావడం అయితే జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి. సి హియర్ 7th వన్. ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ వెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500, గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు 7%. ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ పర్సెంట్, గెయిన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడండి, మరియు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సొల్యూషన్ చూద్దాం. మనకు సి హియర్ గివెన్ డేటా కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ₹500. మనకి గెయిన్ పర్సెంట్ ఆర్ మనకి ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ 7% ఇచ్చాడు. నౌ ఫైండ్ ద, ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నాడు. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే బేసిక్ ఫార్ములా గెయిన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ డివైడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. మరి గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇయర్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ డివైడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఓకే, మనం ఈ ఫార్ములా నుంచి మనము డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫార్ములా రాయాలన్నప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ డివైడ్ బై 100. ఓకే, గెయిన్ పర్సెంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ డివైడ్ బై 100. నౌ అకార్డింగ్ టు formula, how much cost price is there? 500 is cost price is there. 1 plus gain percent how much are there? 7 divided by 100. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 500 ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి? 100 అవుతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏం లేకపోతే 1 అని రాసుకోవాలి. 1 + 7/100 అంటే ఎల్సిఎం అనేది 100. ఈ 1తోని ఈ 100 అనేది 100 టైమ్స్ పోతుంది. ఈ 100 ఇంటూ ఈ న్యూమరేటర్లో ఉన్న 1 మల్టిప్లై చేస్తే 100 1 జా 100 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్లో 100 ఉంది. ఈ 100తోని ఎల్సిఎం 100 అనేది 1 టైంలో పోతుంది. ఆ 1 టైం ఇంటూ న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 × 7 7 వస్తుంది. దేర్ఫోర్ 500 ఇంటూ ఇక్కడ 100 + 7 107 అవుతుంది. డివైడ్ బై 100 అవుతుంది. 100 1 జా 100 5 జా చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి? 5 × 107. 5 × 107 అయితే రావడం జరుగుతుంది. 5 × 107 వాల్యూ ఎంత అండి? 5 × 107 వాల్యూ మనం తీసుకున్నట్లయితే 535 రూపీస్ అవుతుంది. 535 రూపీస్ అయితే అవుతుంది. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది 500కు తీసుకున్నాడు. గెయిన్ అనేది మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది 535 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ గెయిన్ అనేది 35 రూపీస్ అవుతుంది. మనము ఈ రకంగా మనం ఏం చేయొచ్చండి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి?
Now selling price how much? 535 rupees. According to question, which one option is right? D option is the right option. D option అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ మ్యాన్ సోల్డ్ హీజ్ కౌ ఫర్ 7,920 రూపీస్. ఇక్కడ కౌను ఎంతకు సోల్డ్ అవుట్ చేసిండని అతను ఎంతకు అమ్మాడు? 79. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 7,920 రూపీస్. అండ్ గెయిన్డ్ ఇలా అమ్మడం వల్ల ఆయనకు ఎంత పర్సెంట్ లాభం వచ్చిందంట? 10% ప్రాఫిట్ పొందాడు. నా వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్ ప్రైస్ అని ఆయన ఎంత కొన్నాడు అంటున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ అయితే చూద్దామండి సొల్యూషన్. అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ గివెన్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్ రూపీస్ 7920 అండ్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ 10% అంటున్నాడు. మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నా కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మన కాస్ట్ ప్రైస్ ఫార్ములా ఏంటండి? బేసిక్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా గెయిన్ పర్సెంట్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎస్పీ మైనస్ సిపి డివైడ్ బై సిపి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ డివైడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. మనము ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం డెరైవ్ చేస్తే మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజు అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇది ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందండి మనకి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ బై 100. 1 ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ బై 100 అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనము కాస్ట్ ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 7920 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఎంత? 10/100. ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో 7920 అనేది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ 10/100ని మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇక్కడ 100 వస్తుంది. ఇక్కడ 1తోని 100 చేస్తే 100 100లో పోతుంది. 100 ఇంటూ న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి 1 మల్టిప్లై చేస్తే 100 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి 100తోని ఈ 100ని మనము చేస్తే 1లో పోతుంది. ఆ 1 ఇంటూ న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి 10 మల్టిప్లై చేస్తే 10 రావడం అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనము 7920 ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయింది. నెక్స్ట్ డినామినేటర్లో ఏమవుతుందండి? 100 110/100 అవుతుంది. 110/100 అవుతుంది. నేను దీన్ని 7920ను ఈ డివైడ్ సింబల్ని తీసేసి ఇంటూ సింబల్ రాసినప్పుడు కింద ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/110. 100/110 అయితే అవుతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. చూద్దాం. ఇక్కడ 7920 ఇంటూ 100/110 చేద్దాం. 11తో కట్ చేస్తే 11 10 జా 110 వస్తుంది. ఇక 7920 11తో కట్ చేస్తే 11 7 జా 77. 2 రిమైన్స్ మిగులుతుంది. పక్కకు 2 ఉంది. ఇంకో 2 7 2 జా 22 అవుతుంది. 0. ఇక 10 1 జా 10. మళ్ళీ 10 72 జా కట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు న్యూమరేటర్లో ఎంత వస్తుందండి? 72 ఇంటూ 100 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7200 రూపీస్. 7200 రూపీస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది. దేర్ ఫోర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7200 రూపీస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7920 రూపీస్. 7920 రూపీస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? నౌ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ వన్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ వన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. నౌ వి విల్ స్టాప్ హియర్. Remaining topic we will discuss in next video. Thank you.